జై శ్రీమన్నారాయణ. మీరంతా ఈ రకంగా సంకల్పం చేసుకోండి ధ్యానం చేస్తూ. యు ఆల్ ప్లీజ్ డూ దిస్ సంకల్ప విత్ మెడిటేషన్ అపాన్ సీతమ్మతో కూడినటువంటి, లక్ష్మణస్వామితో హనుమతో ఉన్నటువంటి ఓ శ్రీరామచంద్ర ప్రభో, నా తప్పులని క్షమించమని, నా పాపాలని కడిగివేయమని, ఈ కరోనా వైరస్ని నిర్మూలన చేసి నన్ను, నా కుటుంబాన్ని, ఈ లోకాన్నంతటినీ కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తూ నేను శ్రీమాన్ గట్టు వేణుగోపాలాచార్యుల ద్వారా 16 రోజుల పద్ధతిలో శ్రీరామాయణములో ఉన్నటువంటి సుందరకాండని పారాయణ రూపంగా నీ ముఖారవిందములో ఆనందాన్ని చూడటం కోసమని నీ కైంకర్యముగా చేయిస్తూ ఉన్నాను. ఓ శ్రీరామచంద్ర ప్రభో, దీనిని స్వీకరించి మమ్ములందరినీ అనుగ్రహించవా తండ్రి. ఈ రకంగా అందరూ ధ్యానములో సంకల్పం చేసుకొని ప్రార్థన చేసి విశ్వశాంతి కోసమని, లోక కళ్యాణం కోసమని, అందరం బాగుండి ఆయన సేవలో ఉండాలనేటటువంటి భావనతో ఒక్కసారి ఈరోజు జరిగేటటువంటి పారాయణని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. 16 రోజుల పద్ధతి భగవద్ రామానుజుల వారు అనుగ్రహించినటువంటి పద్ధతి అని అంటారు. ఈ 16 రోజుల పద్ధతిలో సుందరకాండని చేస్తే సుందరకాండ వల్ల, పారాయణ వల్ల జరగవలసినటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఫలితం మనకి లభిస్తుంది అని ఆచార్యులందరూ చెప్తూ ఉన్నారు. కనుక మొదటి రోజున 2 సర్గల పారాయణ జరుగుతుంది. ఈ మొట్టమొదటి 2 సర్గల్లో హనుమ మహేంద్రగిరి అనేటటువంటి పర్వతం మీద వానరులందరితో చెప్పి సముద్రాన్ని దాటటం కోసమని బయలుదేరుతూ, రామచంద్రుడి బాణం ఎట్లా వెడుతుందో, గమ్యాన్ని తాకి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందో, ఆ రకంగా నేను సముద్రాన్ని దాటి సీతమ్మని చూసి వెనక్కి వస్తా అని అందరితో చెప్పి సముద్రాన్ని దాటుతూ ఉన్నాడు హనుమ. దారిలో మైనాకుడు అనే ఒక పర్వతము ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తానంటే నేను పని మీద పెడుతున్నాను అని సున్నితంగా మైనాకుడి ఆతిథ్యాన్ని తిరస్కరించి హనుమ ముందుకు వెడుతూ ఉన్నాడు. నాగమాత సురస నోటిలోనికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటికి వస్తాడు. దారిలో కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత సింహిక అనేటటువంటి రాక్షసుని సంహరిస్తాడు. ఆవలి ఒడ్డుకి చేరుకున్నాడు మన హనుమ. ఆవలి ఒడ్డుకు చేరుకొని అక్కడే ఉండి లంకానగరాన్నంతటిని కూడా పరిశీలన చేస్తున్నాడు మన హనుమ. పరిశీలన చేసి సీతమ్మని వెతకటం కోసం చిన్న స్వరూపాన్ని ధరిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది ఈ 2 సర్గలలో ఉండేటటువంటి సారాంశము. ఈ సారాంశాన్ని ఒక్కసారి దృశ్య రూపంగా మనసులో భావన చేసి హనుమకి, రామచంద్రస్వామికి సాష్టాంగ ప్రణామం మనసులోనే చేయండి. అవకాశం ఉంటే ఈ 2 సర్గలని మీరు వినండి. Now it is in English. I request all of you to do meditate upon Sri Ramachandra Swami, who is associated with Sitamma, Lakshmana Swami and Anjaneya Swami. Now you all pray Sri Ramachandra Swami like this as a sankalpam. Ho Ramachandra Prabho, please forgive
all my mistakes. Please wash out all my sins. Please remove this coronavirus. Please bestow the welfare for the entire world. Requesting all these things on behalf of me, we are asking Sriman Gattu Venugopalacharya Swami to do Sundarakanda Parayana in 16-day procedure. Oh Rama, this is being done to bring happiness in your divine face as a kainkariam to you, as a service to you. Please accept this service and bestow Loka Kalyanam. Bless me, bless my family, and bless the entire world, and keep this entire world in your service. This is how you do your sankalpam, and this 16-day procedure of Sundarakanda Parayana is blessed by Bhagavad Ramanujacharya Swami. It is said, if the Sundarakanda Parayana is done in this 16-day procedure, whatever the fruit, that entire fruit of this, entire benefit of this Parayana, Sundarakanda, will be given to each and every participant. That much powerful doing this 16-day procedure. In this 16-day procedure, today is the first day, we will be doing 2 chapters, 2 Sarga Parayana, first 2 Sargas. Just try to picturize the essence of these 2 Sargas, and after that, if time permits, you all please listen to the 2 Sargas also. Now, Hanuma is getting ready to cross the ocean, travel in the sky. He is telling to all the monkeys, all the Vanaras, that I am going to go now as an arrow of Sri Ramachandra Swami and hit the goal and come back. Now I am crossing the ocean. Like that he gave an assurance to all his Vanaras. Hanuma is now crossing the ocean. On his way, Mainaka, the mountain, requests Hanuma to accept his atidhyam. Hanuma very humbly refuses and keep on going. He goes into a wide mouth of Nagamata Surasa and comes out, and he gets rid of that obstacle also. Hanuma is proceeding. On his way he kills one of the demon called Simhika. Now Hanuma crossed the entire ocean and reached the other banks of the ocean. After reaching there, Hanuma is looking at the entire Lanka and evaluating how to proceed to search for Sitamma. And also Hanuma is bringing his huge physical form to a tiny form so that it will be easy for him to search for Sitamma in the streets of Lanka. This is the essence. You can visualize this, and if time permits, please listen to the 2 Sarga Parayana. You all please repeat these 3 slokas. Om Asmadgurubhyo Namaha. Om Asmadgurubhyo Namaha. Apadamapahartaram. Apadamapahartaram. Dataram Sarvasampadam. Dataram Sarvasampadam. Lokabhiramam. Lokabhiramam. Sri Ramam. Sri Ramam. Bhuyo Bhuyo. Bhuyo
नमाम्यहम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिः यदि पौरुषे च अप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन् यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अदा श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवो गवाम्पतिर्वा बभौ। अध वैडूर्यवर्णेषु मोसाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं। द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसापादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्धैव केसरी। नीललोहितमाञ्जिष्टपत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैः धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपभिराविष्टमभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्यातले नागवरे वरायुते। तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदे नागैवा बभौ ससूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे। भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम् अञ्जलिं प्रामुखः कृत्वा पवनायात्मयोनये। ततोऽभिववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं प्लवङ्गप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः। ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्रैव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन्निलङ्घैषुरन्नवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः। तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभो पुष्पमयो यथा। तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्राव मदं मत्तैव द्विपः। पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः। मुमोच च शिलाः शैलो विशालाः समनशिलाः मध्यमेनार्चिषा दुष्टो धूमराजीरिवानलः। गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः। स महासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च। शिरोभिः पृथिभिः सर्पा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददं सुर्दशनैः शिलाः। तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जद्वलुः पावको दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा। यानि चौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेकुस्सिमितं विषम्। भिद्यतेयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतु स्त्रीगणैः सह पाणभूमिगतं हैममासवभाजनं
पात्राणि च महार्हाणि करकाश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकस्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरापारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थूराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्कासो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं मकरालयम् रामार्धं वानरार्धं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां महात्मनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुदुवे च सरोमाणि च कम्पे चाचलोपमः ननादसु महानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्येन वृत्तं च लाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराजैवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धमात्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेवाह्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजःसत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरः श्वसनविक्रमः गच्छेत्वद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि दितां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि अकृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णचात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतिति तस्मिस्तो वेगात् तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोद्धता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमोर्वेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोधये वृक्षाण्यमज्जन् लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः सुशुभे मेघसङ्कासः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः अवसीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ समहार्णवः पुष्पौघेनानुबद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवाकाशे विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिरुदिताभिर्वाम्बरं तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्यापि वपन्नगौ
पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्था विवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहति परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्या विबोधितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा तत्सूर्यमण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वजैवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रो नीलात्मजः वेरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनातिताम्रेण रराजसमहाकपिः महता दारितेनैव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूतैव गर्जति खे यथा निपतं तिल्काहित्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्कासो व्यायतः सुशुभे कपिः प्रवृद्धैव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टानौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ससतस्योर्वेगेन सोन्मादैव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन्मूर्मिजालानि बृहन्ति लवनाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निवरोदसि मेरुमन्दरसङ्कासानुद्धतान् स महार्णवे अतिक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं सजलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राजा शारदाभ्रमिवा ततं तिमिनक्रजुषा कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याधा भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मे निरे दशयोजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रघणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा सुशुभे छाया वितता लवणाम्भसि सुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृतैवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराजैव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकासिरे प्रविसन्नभ्रजालानि निष्पतश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवङ्गं त्वरितं तदा ववर्षुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वानवाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरोत्तमम् शिशेवे च तदा वायो रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवश्चैनं प्लवमानं विहाय स जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महोजसं नागाश्च तुष्टुपुर्यक्षा रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमं तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्धी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य इति नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहम् इक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठा परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमदश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलः त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनुमान् रामकार्यार्थं भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साख्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हि इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठा तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभा देवगन्धर्वसेविता हनुमांस्त्वयि विश्रान्तः ततः शेषं गमिष्यति काकुत्सस्य आनृशंस्यंश्च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाको निशम्यलवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवाभ्युत्थितस्तदा यदा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन सर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गानि सागरेण नियोजितः सातकुम्भनिभैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्कासैरालिखद्भिर्वाम्बरं तप्तजाम्बोनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्कासम् अभवत् काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमाणैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्कासः सोऽभवद्गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमान् अग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्धं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जहर्ष च ननन्द च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तम निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखं राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष एष धर्मः सनातनः सोऽयं त्वत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः तिष्ठत्वं कपिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यताम् योजनानां शतं चापि कपिरेष समाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तदिदं गन्धवत् स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽनुगमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवङ्गा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानत धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनस्त्वादृशो महान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रः तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्
पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् ते हि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षां छिच्छेदवज्रेण तत्र सहस्रशः समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तप्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण कपिसत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे अहश्चापि अतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आसीर्भिरनिलात्मजः अधोर्ध्वं दूरमुत्पत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेम्बरे भूयश्च ऊर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तम् अवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशसं सुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्च अभवन् हृष्टाः तत्रस्तास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् सगद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयन्ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम् साख्यं कृतं ते सुमहत् विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायै वायाति दासरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया ततः प्रहर्षमगमत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनुमाश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरं ततो देवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्कासां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मज श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनुमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्समं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी
तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं च क्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान् सुसंक्षिप्यात्मनः कायं बभूव अङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपत्यासु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायनि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यं चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्धसिद्ध्यैर्हरिश्रेष्ठा गच्छ सौम्येधा सुखम् समानयस्व वैदेहीं राघवेन महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशंस्तुस्तदा हरिम् ससागरमनादृश्यमभ्येत्य वरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्रासनि समाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैः महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते वहता हव्यमत्यर्धं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्का तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वानागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः जगाम वायुमार्गे तु गरुत्मानिव मारुतिः प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेऽम्बरं निरालम्बं लम्बपक्षैवाद्रिराट् प्लवमानन्तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्यामि अहमासिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमदश्चैव वीक्षमाणस्ततस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वम् उत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननम् कपिराजेन कथितं सत्त्वम् अद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्धकृतत्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ती वानरं समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्य विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निष्पपात महाबलः आस्येतस्या निमज्जन्तं ददृशु सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुना ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्माणि उत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तान् दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य च स कपिप्रवरो वेगाद् ववृधे पुनरात्मवान्
हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसी तां हतां वानरेणासु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतानि आकाशचारीणि तमोचुप्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्धमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिः दृष्टिः मतिः दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगासनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराज्यं ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखा मृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् महामेघसङ्कासं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान् मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमाणिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य तं समुद्रतीरं परैरशक्यप्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्धः ततः स लम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनालिकेरे महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपं व्यधयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अधा द्वितीयः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहिरावणिं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ससागरमनाधृष्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटशिखरे लङ्कां स्थितां स्वस्थो ददर्शः। ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टः स्थितस्तत्र बभौ पुष्पमयो यथा। योजनानां शतं श्रीमान् स्थित्वापि उत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र नग्लानिमधिगच्छति। शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः। जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिम्
साद्वलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च गण्डवन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनुमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनानि उपवनानि च स नगाग्रे च तां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गोन् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तच्छदांस्तदा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् व्यहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णावापीः पद्मोत्पलायुताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैः सर्वर्तुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालिताम् परिकाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृताम् सीतापहरणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम् समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्विभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च ग्रहसङ्कासैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोलीभिः उच्चाभिः अभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजमालिनीं तोरणैः काञ्चनैर्दिव्यैः लतापङ्क्तिविचित्रितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां दिवि देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः ददर्श स कपिश्रेष्ठः पुरामाकाशगं यथा पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् पुरीं वप्रप्राकारजघनां विपुलाम्बूनवाम्बरां शतघ्नीशूलकेशान्तामट्टालकवतंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासशिखरप्रख्यामालिखन्तीमिवाम्बरम् डीयमानामिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णां राक्षसैर्घोरैः नागैः भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां सुस्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दंष्ट्रिभिः बहुभिः सूरैः शूलपट्टिसपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहामासीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्धकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां तु विषमां दुर्गां लङ्कां रावणपालितां प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्नामेव हि गतिर्वानराणां महात्मनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वा न वा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततस्य चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरिशृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्य अभ्युदये रतः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्येन रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्रवेष्टुं प्रातःकालं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमान् चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजां
अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकश्च पश्येयं रहिते जनकात्मजा भूताश्चार्धा विपद्यन्ते देशकालविरोधिताः विक्लबं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्धानर्धान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् मयि दृष्टेत रक्षोभिरामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्धमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुमविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्च रेदितिर्मतिर्मम न ह्यस्त्य विदितं किञ्चित् राक्षसानां बलीयसाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशमुपयास्यामि भर्तुरर्धश्च हीयते तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्काम् अभिपतिष्यामि राघवस्य अर्धसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदाम् विचिन्वन् भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति संचिन्त्य हनुमान् सूर्यस्य अस्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्या दर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंसकमात्रः सन् बभूव अद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान् स्तूरमुत्प्लुत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां सुविभक्तमहापथां प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काञ्चनराजतैः शातकुम्भमयैर्जालैर्गन्धर्वनगरोपमाम् सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैडूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तलैः सुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम् लङ्कामुद्योतयामासु सर्वत्र समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीत् विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुरोद्विग्धविमानमालिनीं महार्घजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैः भीमबलैः समावृताम् चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वं स्तारागणैर्मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकम् उत्तिष्ठतेनैकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम् शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णम् उद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स हरिप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्र मास्ताय दुःखक्षयकरो भव। एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्दं बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम् बलं विष्णोः प्रवर्धताम्
बलं विष्णोः प्रवर्धताम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालनमार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे गृध्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं सबरीदत्तफलमूलाभिलाषिने सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महावीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतोल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण ఈ 16 రోజుల పద్ధతిని అనుగ్రహించినటువంటి భగవద్ రామానుజుల వారు అనుగ్రహించినటువంటి వాక్యము ఈ రకంగా ఉంది. ఆ వాక్యాన్ని బట్టి ఆయా సంఖ్యల యొక్క పారాయణ, సర్గల యొక్క సంఖ్య పారాయణ జరుగుతుంది. రాఘవో విజయం దద్యాన్ మమ సీతాపతి ప్రభు. దీనిని అనుసరించి మనం 16 రోజుల పారాయణ చేస్తున్నాం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. జై శ్రీమన్నారాయణ. जय श्रीमन्नारायण.